चलो केम छो विद्यार्थी मित्रों। तो धोरण 11 ना नवा विडियो लेक्चर में दरेक विद्यार्थी मित्रों स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे नवो जे चेप्टर चालू करवा जई रह्या छीए ए चेप्टरनुं नाम जे छे ए छे दोलनो। चेप्टर जे छे एनुं नाम जे छे ए दोलनो। इंग्लिश में अगर तमे जोवो तो एने कहेवाशे ओसिलेशन। शुं कहेवाशे? ओसिलेशन। ओके विद्यार्थी मित्रों, जेडबलई अथवा तो नीट में उपयोगी होय एवं आ चेप्टर दोलनो अने आनी पछीनुं जे आपणे चेप्टर भणशुं तरंगो। अने जे विद्यार्थीओ ए ग्रुप में छे एने तो कोई वांधो नहीं आवे, पण अमुक विद्यार्थीओ एवा छे जे बी ग्रुप में छे तो आ बंने चेप्टरनी अंदर दोलनो अत्यारे आपणे जे भणवाना छीए दोलनो अने एनी पछी आपणे जे भणशुं ए तरंगो, बंनेनी अंदर भरपूर मात्रा में मैथ्स जे छे ए आववानुं छे। तो ए विद्यार्थीओए गभरावानी कोई पण जरूर नथी। जे विद्यार्थीओ बी ग्रुप में छे ने गभरावानी कोई पण जरूर नथी। पण अगर पहेलाना चेप्टर दाखला तरीके चाक गतिवाळुं चेप्टर तमे जो व्यवस्थित कर्युं हशे बराबर, अने अमुक मैथ्सना बेसिक नियमों जो तमे जाणता हशो तो आ चेप्टरनी अंदर तमने कोई पण प्रॉब्लम आवशे नहीं। अने दरेक विडियो जे छे ए स्टार्टिंग थी लईने एंडिंग थी परफेक्ट थी तमे जोशो तो भी तमारा लगभग डाउट जे छे ए क्लियर थई जशे। तो विद्यार्थी मित्रों, आओ आपणे शुरुआत करीए आजनो आपणो विडियो लेक्चर, जेनी अंदर आपणे चर्चा करवानी छे दोलनो अथवा तो ओसिलेशन। तो विद्यार्थी मित्रों, अत्यार सुधी तमे जे फिजिक्सनी जर्नी फिजिक्सना चेप्टर भणी गया ए चेप्टरनी अंदर अमुक अमुक गति जे छे एना हूँ मात्र नाम लखुं छुं जे तमे भणी चूक्या छो। तो दाखला तरीके पहेલું नाम लखुं छुं एवी गति, दाखला तरीके रेखीय गति, आवुं नाम तमे क्यांक सांभळ्युं हशे। बीजुं दाखला तरीके तमे लई लो चाक गति। त्रीजुं तमे दाखला तरीके एवुं लई लो वर्तुळाकार गति। चौथुं जे छे ए तमे एवुं लई शको प्रक्षिप्त गति। आ बधी गति जे छे एमां कई प्रकारे बळ लागे छे। खरेखर गति थवा माटे बळ जरूरी छे, पण केवी रीते बळ लागे छे ए प्रमाणे तमारी गति जे छे ए बने छे। एक ज दिशामां लागतुं बळ होय लिनियर एक रेखस्थ होय तो रेखीय गति थाय। चाक गति वर्तुळाकार मार्गे अगर बळ लागतुं होय कोई बिंदुने अनुलक्षीने एनी जेवुं ज वर्तुळाकार गति। प्रक्षिप्त गति ए तमे भण्या छो के उगम बिंदुथी लई मेक्सिमम अंतर सुधी जाय अने सामे कोई बिंदु सुधी जाय अने महत्तम अंतर कापे। तो आ बधी जे गति जे छे ए आधारित छे के तमे कई रीतना बळ लगाव्युं छे। तो ज्यारे आपणे आ शरूआत करीए छीए चेप्टर नंबर दोलनोनी, तो आ चेप्टरनी अंदर दोलनो शुरू करता पहेला बे गति जे छे एनी विशेनो ख्याल आपणे क्लियर होवो जोईए। पहेली जे गति छे एनुं नाम छे आवर्त गति। बराबर, आवर्त गति एटले शुं? आवर्त एटले शुं? आवर्त एटले एनुं पुनरावर्तन, तमे एवुं मीनिंग करी शको। तो अमुक आपणी पासे गति एवी छे के एमां एवुं थाय छे के पदार्थ जे छे ए चोक्कस मार्ग उपर गति करे छे अने चोक्कस बिंदुने अनुलक्षीने पोतानी गतिनुं पुनरावर्तन चोक्कस समयना अंतरे करे छे। जो व्याख्या लखवानी थाय तो तमे एनी व्याख्या कंईक આવી રીતે લખી શકો। કોઈ પણ પદાર્થ નિશ્ચિત मार्ग पर निश्चित बिंदुने अनुलक्षीने पोतानी गतिनुं ચોક્કસ સમયના અંતરે પુનરાવર્તન, પોતાની ગતિનું પુનરાવર્તન કરે તો આવી ગતિ જે છે ગતિને શું કહેવાય? તો કે આવર્ત ગતિ। આવર્ત ગતિ કહેવાય। તમે સમજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, कोई पण पदार्थ निश्चित मार्ग पर निश्चित बिंदुने अनुलक्षीने पोतानी गतिनुं समयना अंतरे ચોક્કસ સમયના અંતરે ગતિનું પુનરાવર્તન કરે તો એને ચાક ગતિ કહેવાય।
તમે વ્યાખ્યા વાંચો થોડી તમે ટિપિકલ લાગે, પણ એનું ઉદાહરણ હું લખું તો તરત જ તમારા દિમાગમાં વસ્તુ ક્લિયર થઈ જશે. દાખલા તરીકે પૃથ્વીનું સૂર્ય ફરતે ફરવું, અથવા તો ઘડિયાળમાં કાંટાઓની ગતિ. પછી તમે કોઈ પણ કાંટો લઈ શકો, સેકન્ડ કાંટો, મિનિટ કાંટો કે કલાક કાંટો. ચંદ્રની પૃથ્વી ફરતે ગતિ. આ મેં ઉદાહરણ આપ્યા છે કે પૃથ્વી જે છે એનું સૂર્ય ફરતે ફરવું એટલે એ આવર્ત ગતિ કહેવાય. શું કહેવાય? આવર્ત ગતિ. દાખલા તરીકે અહીંયા સૂર્ય હોય અને આ પૃથ્વી જે છે એ પરિભ્રમણ કરે છે, બરાબર? તો અહીંયા તમે જુઓ કે કોઈ એક પદાર્થને અનુલક્ષીને, એટલે કે પદાર્થ જે છે એ સૂર્ય છે અને કોઈ પણ પદાર્થ, દાખલા તરીકે પૃથ્વી, ચોક્કસ સમયના અંતરે ચોક્કસ પથ ઉપર પોતાની ગતિનું પુનરાવર્તન કરે. જો અહીંયાથી ગતિની શરૂઆત કરતી હોય તો 365 પછી અહીંયા પહોંચી જાય, પાછું 365 થી ત્યાં પહોંચે, પાછું 365 અહીંયા પહોંચી જાય. હા, લીપ યર આવે છે, બરાબર, પણ એ અત્યારે આપણે ધ્યાનમાં લેતા નથી. ચોક્કસ 365 દિવસે એ પોતાનું એક આવર્તકાળ જે છે, એક દોલન જે છે એ પૂર્ણ કરે. અહીંયા તમે જો ઘડિયાળમાં કાંટાઓની ગતિ, દાખલા તરીકે તમે ઉદાહરણ તરીકે સેકન્ડ કાંટો લઈ લો તો સેકન્ડ કાંટો જે છે એ 12 ઉપરથી ચાલુ થાય ને પાછો 12 ઉપર આવે એટલે એને કેટલી સેકન્ડ કહેવાય? તો કે 60 સેકન્ડ, બરાબર. પાછું એક સર્કલ ફરે તો પાછી 60 સેકન્ડ, પાછી સર્કલ ફરે તો પાછી 60 સેકન્ડ. એટલે એ જે ગતિ છે એ ગતિ કેવી થઈ જાય? તો કે આવર્ત ગતિ. ચોક્કસ પથ ઉપર ચોક્કસ બિંદુને અનુલક્ષીને અગર પદાર્થ પોતાની ગતિનું પુનરાવર્તન કરે તો એને શું કહેવાય? હા, અગર જો પૃથ્વી ક્યારેક 365, ક્યારેક 265, ક્યારેક 150, ક્યારેક 200, ક્યારેક 300 એવી રીતે પોતાની ગતિનું પુનરાવર્તન કરતી હોય તો એને આવર્ત ગતિ ન કહેવાય. આવર્ત ગતિમાં ચોક્કસ પથ હોવો જોઈએ, ચોક્કસ પાથ હોવો જોઈએ, ચોક્કસ બિંદુ હોવું જોઈએ અને ચોક્કસ સમયના અંતરે જ એનું પુનરાવર્તન થવું જોઈએ. તો એવી જે ગતિ છે એનું નામ શું છે? તો કે આવર્ત ગતિ. ચલો, આવર્ત ગતિ પછી બીજી ગતિ જે આપણે આ ચેપ્ટરમાં ભણવાના છીએ એ ગતિ જે છે એનું નામ છે દોલિત ગતિ. શું નામ છે? દોલિત ગતિ. દોલિત ગતિ. ચલો, હવે આ શું છે દોલિત ગતિ? તો જેમ આવર્ત ગતિ છે એવી જ રીતે દોલિત ગતિ છે, પણ બંનેમાં ફરક એવો છે એની પણ આપણે વ્યાખ્યા લખીએ. અહીંયા જેમ લખ્યું છે એમ કોઈ પણ નિશ્ચિત માર્ગ પર, તો ત્યાં પણ એની વ્યાખ્યા લગભગ સમકક્ષ જ છે. અગર કોઈ પણ પદાર્થ ચોક્કસ માર્ગ પર ચોક્કસ બિંદુને અનુલક્ષીને એ બિંદુની આગળ પાછળ અથવા તો ઉપર નીચે ચોક્કસ ગતિનું પુનરાવર્તન કરે. કોઈ પણ પદાર્થ ચોક્કસ માર્ગ પર ચોક્કસ બિંદુને અનુલક્ષીને એ બિંદુની આગળ પાછળ અથવા તો ઉપર નીચે પોતાની ગતિનું પુનરાવર્તન કરે, પોતાની ગતિનું પુનરાવર્તન કરે તો આવી ગતિને શું કહેવાય? તો કે દોલિત ગતિ કહેવાય. તમે સમજો આમાં અને આની વ્યાખ્યામાં ફરક શું છે? આ વ્યાખ્યામાં એવું કંઈક તમને આપ્યું છે કે ચોક્કસ પદાર્થ ચોક્કસ માર્ગ ઉપર માર્ગ ઉપર ચોક્કસ પદાર્થને અનુલક્ષીને સમયનું પુનરાવર્તન, નિયત સમયમાં પુનરાવર્તન. અને અહીંયા એવું થાય છે કે ચોક્કસ બિંદુને અનુલક્ષીને પદાર્થ આગળ પાછળ અથવા તો ઉપર નીચે પોતાની ગતિનું પુનરાવર્તન કરે તો એને શું કહેવાય? તો કે દોલિત ગતિ કહેવાય. તો એનું ઉદાહરણ દાખલા તરીકે લખવું હોય તો હું એનું ઉદાહરણ તમને આપું. દાખલા તરીકે તમારી પાસે કોઈ એક સ્પ્રિંગ છે. શું છે? સ્પ્રિંગ. ચલો, આ કોઈ એક સ્પ્રિંગ લઈ લીધી, બરાબર. એ સ્પ્રિંગની નીચે કોઈ એક એમ દળનો પદાર્થ મેં લટકાવી દીધો. એટલે આ જે છે એનું નિશ્ચિત બિંદુ થઈ ગયું. શું થઈ ગયું? નિશ્ચિત બિંદુ. ઓકે. હવે તમારે શું કરવાનું છે? તો કે આ સ્પ્રિંગને જે છે એ નીચેની બાજુ ખેંચવાની છે.
જેવી તમે સ્પ્રિંગને નીચેની બાજુ ખેંચશો એટલે થશે શું, તો કે આ બ્લોક જે છે નીચે જાય પછી ઉપર આવશે, નીચે જાય પછી ઉપર આવશે, નીચે જાય પછી ઉપર આવશે. એટલે એ જે એની ઉપર નીચે આવવાની પ્રોસેસ એ આ ચોક્કસ નિયત બિંદુને અનુલક્ષીને છે. એટલે ચોક્કસ નિયત બિંદુની ઉપર નીચે અથવા તો આગળ પાછળ. આને આ વસ્તુ માની લો કે કોઈ હિંચકો હોય જે દોલન કરતું હોય અથવા તો ઘોડિયું હોય જે દોલન કરતું હોય, તો એમાં પણ એક નિશ્ચિત બિંદુ છે કે પદાર્થ જે છે આગળ જાય પાછળ જાય, આગળ જાય પાછળ જાય અને પોતાની ગતિનું શું કરે છે તો કે પુનરાવર્તન. તો ઉદાહરણ તરીકે તમારે લખવું હોય તો તમે એવું લખી દઈ શકો કે સ્પ્રિંગ પર એમ દળ લટકાવતા પદાર્થની ગતિ એ કેવી થઈ જાય તો કે દોલિત ગતિ થઈ જાય. બીજું, તમે પહેલાના વખતમાં જોયું હોય તો લોલકવાળી ઘડિયાળ આવતી હતી. શું આવતી હતી? લોલકવાળી ઘડિયાળ. બરાબર, લોલક આવતું હતું. તો એવી ઘડિયાળની ગતિ જે છે એ ગતિ પણ કેવી થઈ જાય તો કે દોલિત ગતિ. લોલકની ગતિ તો એ પણ શું થઈ જાય તો કે દોલિત ગતિ. પછી હિંચકાની ગતિ, હિંચકાની ગતિ એ પણ કેવી થઈ તો કે દોલિત ગતિ. અહીંયા જે પદાર્થ આ ગતિ કરતો હોય એનું નામ દોલક છે. જે પદાર્થ આ ગતિ અનુભવતો હોય એવા પદાર્થને દોલક કહેવામાં આવે છે. શું કહેવાય છે તો કે દોલક. અને જેને કારણે ગતિ થાય તો એ આખી ગતિનું નામ શું છે તો કે દોલિત ગતિ. બીજું, તમે બંને જે વ્યાખ્યા છે એની ઉપર તમે નજર કરો તો તમને એવો ખ્યાલ આવશે, તમે એવું લખી પણ શકો કે દોલિત ગતિ જે છે, દોલિત ગતિ એ આવર્ત ગતિ છે. આવર્ત ગતિ છે. જુઓ તો આવર્ત ગતિમાં શું થાય? ચોક્કસ સમયના અંતરે પદાર્થ પોતાની ગતિનું પુનરાવર્તન કરે. તો દોલિત ગતિમાં શું થાય છે? એમાં પણ ગતિ પદાર્થ જે છે એ પોતાની ગતિનું પુનરાવર્તન કરે છે. ઉપર ગયો પાછો નીચે, પાછો ઉપર જાય, પાછો નીચે, પાછો ઉપર જાય, નીચે આવે. પણ તમે આવર્ત ગતિ જોવો તો આવર્ત ગતિ જે છે એ દોલિત ગતિ નથી. શું છે? જે આવર્ત ગતિ છે એ દોલિત ગતિ નથી. કારણ કે આવર્ત ગતિ, દોલિત ગતિમાં શું થાય તો કે કોઈ એક ચોક્કસ બિંદુની ઉપર નીચે અથવા તો આગળ પાછળ જ ગતિ થાય. પણ આવર્ત ગતિમાં તો શું થાય છે? વર્તુળાકાર ગતિ થાય છે. બરાબર. જે પદાર્થ નિયત સમયે નિયત પથની અંદર પોતાની ગતિનું પુનરાવર્તન કરે તો આવર્ત ગતિ કહેવાય. પણ જો એ પદાર્થ આગળ પાછળ ઉપર નીચે જ પોતાની ગતિનું પુનરાવર્તન કરતો હોય તેને દોલિત ગતિ કહેવાય. એટલે આપણે એવું લખી શકીએ કે આ દોલિત ગતિ જે છે આવર્ત ગતિ છે, પણ આવર્ત ગતિ જે છે એ દોલિત ગતિ નથી. ઓકે. પછી એક બીજી પણ વ્યાખ્યા તમને આપેલી છે, અહીંયા સમાઈ જશે થોડીક, જેનું નામ છે સરળ આવર્ત ગતિ. આ બી તમે સમજો. સરળ આવર્ત ગતિ, જેને SHM ઇંગ્લિશમાં કહેવાય, SHM સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન. આ શું છે સરળ આવર્ત ગતિ? જે આ ચેપ્ટરનું બેઝ છે. સરળ આવર્ત ગતિ જે આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર ભણવાના છીએ. તો તમને ખ્યાલ હોય તો તમે અગાઉના ચેપ્ટરમાં ક્યાંક તમે આવી વસ્તુ ભણ્યા છો. હું તમને થોડુંક યાદ કરાવું. આ એક સ્પ્રિંગ હોય, સ્પ્રિંગના છેડે એમ દળનો બ્લોક લટકાયો હોય. હવે થાય છે એવું કે અગર સ્પ્રિંગને તમે જમણી બાજુ બળ લગાવો F, એટલે શું થાય તો કે જમણી બાજુ સ્થાનાંતર થાય. બરાબર. પદાર્થ જે છે એ જમણી બાજુ ખસે. પણ આ સ્પ્રિંગની અંદર વિરુદ્ધ દિશામાં જે બળ ઉત્પન્ન થાય એનું નામ છે પુનઃસ્થાપક બળ. એને અત્યારે કંઈક F ડેશ એવું તમે નામ આપો. તો અહીંયા તમે જુઓ ને તો થાય છે એવું કે તમારું બળ જે પુનઃસ્થાપક ઉત્પન્ન થાય છે ઈ અને સ્થાનાંતર એ બંને એકબીજાના કેવા છે તો કે સમપ્રમાણમાં. જેટલું પુનઃસ્થાપક બળ વધારે હશે એટલું સ્થાનાંતર વધારે હશે, અથવા તો જેટલું સ્થાનાંતર વધારે તમે સ્પ્રિંગને ખેંચશો એટલું એની અંદર પુનઃસ્થાપક બળ વધારે ઉત્પન્ન થાય.
નોર્મલ તમે ખેંચેલી રિંગ હોય અને ફૂલ ખેંચેલી રિંગ હોય તો એમાં તમને ખ્યાલ આવે કે જે વાગ છે આપણને માની લો કે છૂટી ગયું તો જે વાગ છે એમાં ફૂલ ખેંચેલી જો રિંગ હોય તો વધારે વાગે. તો એફ ઇઝ પ્રપોર્શનલ ટુ વાય છે એફ ડેશ, એટલે એફ ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા માઇનસ હોય કારણ કે બંને એકબીજાના વિરુદ્ધ પ્રમાણમાં છે, તો માઇનસ કે એક્સ યા કે વાય. અહીંયા એક્સ હતું એટલે આપણે બી એક્સ લખીએ માઇનસ કે એક્સ. તો અગર તમારી દોલિત ગતિ શું અગર તમારી દોલિત ગતિ આવી રીતે થાય, આવી રીતે એટલે શું તો કે અગર કોઈ પદાર્થ એ સ્થાનાંતરના વિરુદ્ધમાં જે બળ લાગતું હોય, બરાબર, તમે જો આમાં એવું થાય છે કે તમે પદાર્થને કઈ બાજુ ખેંચો તો કે આગળની બાજુ, અને પદાર્થની અંદર જે પુનઃસ્થાપક બળ ઉત્પન્ન થયું કઈ બાજુ થયું તો કે પાછળની બાજુ. તો સ્થાનાંતર અને બળ એકબીજાના કેવા છે? વિરુદ્ધ પ્રમાણમાં, બરાબર, એકબીજાની વિરુદ્ધ છે. પુનઃસ્થાપક બળ ડાબી બાજુ લાગ્યું છે પણ એની સામે જે સ્થાનાંતર થાય છે એ જમણી બાજુ થાય છે. તો અગર હુકનો નિયમ, આને હુકનો નિયમ બી તમે નામ આપ્યું હતું, અગર ગતિ દરમિયાન હુકનો નિયમ પળાતો હોય, ગતિ દોલિત જ થાય પણ નિયમ કયો પળાય? હુકનો નિયમ. તો એવી જે ગતિ છે એનું નામ શું છે તો કે સરળ આવર્ત ગતિ. ફરી વાર હું બોલું છું કે અગર ગતિ દોલિત જ થતી હોય, દોલિત ગતિમાં શું છે? પદાર્થ ઉપર નીચે આગળ પાછળ ગતિ કરતો હોય, તો આમાં પણ એમ જ હશે, પદાર્થ ઉપર નીચે આગળ પાછળ જ ગતિ કરતો હોય પણ આ કન્ડિશન જળવાઈ રહેતી હોય. આ કન્ડિશન એટલે શું તો કે પુનઃસ્થાપક બળ અને સ્થાનાંતર એકબીજાની વિરુદ્ધમાં હોય. તો એવી ગતિ હોય તો એને શું કહેવાય તો કે સરળ આવર્ત ગતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પછી ફરીવાર આના ઉદાહરણ તમે અહીંયા લખી શકો, દાખલા તરીકે હિંચકાની ગતિ, દોલકની ગતિ, એ બધા જ જે છે એ સરળ આવર્ત ગતિના બેસ્ટ ઉદાહરણ છે. તો એટલું વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે કોપી કરો. પછી આપણે ઘણી બેઝિક વ્યાખ્યાઓ છે એ વ્યાખ્યાઓ આપણે લેવાની છે, બરાબર, એટલે આટલું પહેલા જુઓ પછી આપણે વ્યાખ્યા લઈએ. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો હવે આપણે આગળ વધીએ. અમુક બેઝિક મૂળભૂત ભૌતિક રાશિ વ્યાખ્યાઓ અથવા તો ભૌતિક રાશિઓ જે છે એનો આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. તો એના અભ્યાસ કરવા માટે તમને બોર્ડ ઉપર એક આકૃતિ દેખાઈ રહી છે. એ આકૃતિ કઈ રીતના બની એ હું તમને સમજાવું, પછી આપણે વ્યાખ્યાઓ જે છે આપણે લઈએ. મારી પાસે શું હતું તો કે મારી પાસે કોઈ એક જડ આધાર હતો, એની નીચે મેં લટકાવી હતી સ્પ્રિંગ અને એની નીચે મેં લટકાવ્યું હતું ગોળો, બરાબર. એટલે સિચ્યુએશન કંઈક આવી રીતની છે. અત્યારે આની ઉપર કોઈ પણ પ્રકારનું બળ લાગ્યું નથી એટલે આ ગોળો જે છે એ સ્થિર છે. હવે હું શું કરું છું કે ગોળાને ખેંચી અને છોડી દઉં છું. એટલે શું થશે? ગોળો જે છે એ પહેલાં ઉપર જશે, પછી ઉપર જશે, પછી અમુક મેક્સિમમ અંતર સુધી ઉપર જાય, પાછો નીચે આવે, પાછો અહીંયા આવશે, બરાબર. પછી શું થાય તો કે ગતિનું પાછું પુનરાવર્તન નીચેની બાજુ થાય, તો નીચે આવશે, મહત્તમ સ્થાને જશે, પાછું ઉપર જશે. વસ્તુ તમને સમજાય છે ને કે જ્યારે હું એને ખેંચીને છોડીશ એટલે આ જે ગોળો છે એ પહેલાં માની લો કે અહીંયા આવ્યો, પછી અહીંયા આવ્યો, પછી માની લો કે અહીંયા સુધી ગયો, પછી પાછો અહીંયા આવ્યો, પાછો ઓરિજિનલ જે જગ્યા હતો ત્યાં આવી ગયો, પાછો નીચેની બાજુ જાય, પાછો ઉપરની બાજુ આવે. એટલે આ ગોળો જે છે એ ઉપર નીચે આને ખેંચીને ખાલી છોડી દેવાનું છે, બીજું કંઈ કરવાનું નથી. એટલે આ ગોળો જે છે એની ગતિ જે છે એ આવી રીતે ગતિ થશે, બરાબર. આ જે ગતિ થઈ રહી છે એનું નામ છે દોલિત ગતિ, બરાબર. પણ જો બળ અને સ્થાનાંતર એકબીજાને વિરુદ્ધ પ્રમાણમાં હોય તો એને સરળ આવર્ત ગતિ કહેવાય. અને આનેમાં છે જ તમે સ્પ્રિંગમાં લાગતું પુનઃસ્થાપક બળ અને સ્થાનાંતર, જ્યારે નીચેની બાજુ જાય તો સ્થાનાંતર નીચેની બાજુ છે પણ સ્પ્રિંગની અંદર પુનઃસ્થાપક બળ વિરુદ્ધ દિશામાં ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે ઉદાહરણ પણ સરળ આવર્ત ગતિનું જ છે. એટલે આ જે લોલક જે છે અથવા તો આ ગોળો જે છે એની અલગ અલગ પરિસ્થિતિ, જો આ નોર્મલ, પછી ઉપર ગયો, એનાથી વધારે ઉપર ગયો, પાછો નીચે આવ્યો, પાછો નોર્મલ ઉપર, પાછો જ્યાં હતો એનાથી નીચે ગયો, એનાથી વધારે નીચે ગયો, પાછો ઉપર આવ્યો અને પાછો એની ઓરિજિનલ પરિસ્થિતિમાં વયો ગયો. એટલે જ્યારે બી આપણે SHM સરળ આવર્ત ગતિ કરતા હશું એટલે કે આપણને સાઇન અને કોસ નો ગ્રાફ જ યાદ આવવો જોઈએ. કારણ કે મેથ્સ વાળા જે છે એને ખબર છે કે આ જે ગ્રાફ તમને બોર્ડ ઉપર દેખાઈ રહ્યો છે સાઇનનો ગ્રાફ છે. સાઇનની અંદર કેવું થાય કે પદાર્થ જે છે ધીમે ધીમે વધતું જાય, મેક્સિમમ થઈ જાય, પછી ઘટતું જાય, પાછું 0 થઈ જાય,
બરાબર. પછી તો કે બીજી સાયકલ ચાલુ થાય, ઋણ સાયકલ ચાલુ થાય. તો એમાં ઘટતું જાય મેક્સિમમ થઈ જાય, પાછું વધતું જાય પાછું શું થઈ જાય, 0 થઈ જાય. બરાબર. ઋણમાં હોય એટલે ઘટતું જાય એવું હું બોલ્યો ને, વધતું જાય એવી રીતે હું બોલ્યો. આ જે વસ્તુ જે થઈ એનું નામ છે શૃંગ, અને આ વસ્તુ જે ઉત્પન્ન થઈ એનું નામ છે ગર્ત. આવી બધી વસ્તુ આપણે થોડીક બેઝિક 10મા ધોરણની અંદર ભણી ચૂક્યા છીએ. તો હવે આપણે શું કરવાનું છે, તો કે અત્યારે તમને અમુક વ્યાખ્યાઓ જે છે એ વ્યાખ્યાઓ આપણે નોંધવાની છે. એમાં પહેલી જે વ્યાખ્યા તમને આપી છે એ વ્યાખ્યા જે છે એનું નામ છે સમતોલન સ્થાન. સમતોલન સ્થાન અથવા તો મધ્ય બિંદુ, મધ્યમાન બિંદુ તમારે જે નામ આપવું હોય એ તમે આપી શકો છો. તો હવે તમે જુઓ કે આ વસ્તુ તમને જે આપી છે એમાં તમારું મધ્યમાન સ્થાન અથવા તો સમતોલન સ્થાન અથવા તો મધ્યમાન બિંદુ કયું છે, તો ગતિ દરમિયાન જ્યાંથી પદાર્થ પોતાની ગતિનું પુનરાવર્તન કરતો હોય, તો કે જે પદાર્થ જે બિંદુ પાસેથી પદાર્થ જે છે એ પોતાની ગતિનું પુનરાવર્તન કરતો હોય, અથવા તો કોઈક વ્યવસ્થિત ભાષામાં લખવું હોય તો તમે એવું પણ લખી શકો કે એવું બિંદુ કે જ્યાંથી ગતિ જે છે એનું પુનરાવર્તન થાય. તમે એવી રીતે પણ લખી શકો. જો અહીંયા એવું છે કે આ જે O બિંદુ તમને દેખાય છે એ શું છે, તો કે એનું સમતોલન સ્થાન એનું મધ્ય બિંદુ છે. બરાબર. જ્યાંથી શું થાય છે કે ગતિ જે છે એ બદલાય છે. પહેલા ધનમાં ગતિ થતી હતી, પછી શું થાય છે તો કે ઋણ સાયકલમાં ગતિ થાય છે. તો કે એવું બિંદુ જ્યાંથી ગતિ કરતા પદાર્થનું એવું બિંદુ પદાર્થની ગતિ કે જેની આસપાસ પદાર્થ, એવું બિંદુ કે જેની આસપાસ પદાર્થ ગતિ કરે છે. ઓકે. ગતિ કરતા પદાર્થનું એવું બિંદુ કે જે બિંદુને અનુલક્ષીને પદાર્થ સતત ગતિ કરે છે. આ જે બિંદુ છે એ શું છે, તો કે આ મેં લાઈન લાલ કલરની તમને કરીને આપી, એનું શું છે તો કે મધ્ય સમતોલન સ્થાન છે અથવા તો મધ્યમાન બિંદુ છે. એની ઉપર જાય પાછો પદાર્થ, નીચે જાય પાછો પદાર્થ, ઉપર જાય પાછો પદાર્થ, નીચે આવે ઉપર જાય, એટલે કે એવું બિંદુ. તમે મેળામાં ગયા હોય અને તમે જો પેલી બોટમાં હોડી બોટ આવે છે એની અંદર તમે બેઠા હો, તો ત્યારે જ્યાંથી શરૂઆત તમે કરો છો એનું મધ્યમાન સ્થાન છે. બરાબર. સમતોલન સ્થાન છે અથવા તો મધ્ય બિંદુ છે કે જ્યાંથી ઉપરની બાજુ જાય પછી આ બાજુ જાય, એવી રીતે. તો અહીંયા પણ એવું જ છે કે જ્યાંથી પદાર્થ જે છે એની આસપાસ જેવું બિંદુ કે જેની આસપાસ પદાર્થ જે છે એ સતત પોતાની ગતિ કરતું હોય, તો એવું બિંદુ જે છે એનું નામ છે સમતોલન સ્થાન અથવા તો મધ્ય બિંદુ. ચલો, બીજી જે વ્યાખ્યા તમને આપી છે એ બીજી વ્યાખ્યા છે સ્થાનાંતર. શું છે? સ્થાનાંતર એટલે શું? તો તમે અહીંયા જુઓ, પદાર્થ જે છે એ સમતોલન સ્થાનથી કોઈ એક બાજુ તરફ પદાર્થે કાપેલું અંતર સમતોલન સ્થાનથી અથવા તો મધ્ય બિંદુથી કોઈ એક તરફના પદાર્થ દ્વારા કપાયેલ અંતર એને શું કહેવાય? તો કે સ્થાનાંતર. તમે અહીંયા જુઓ તો પદાર્થ આ એનું મધ્યમાન સ્થાન છે. પદાર્થ અહીંયાથી ઉપર ગયો તો આટલું સ્થાનાંતર થાય. બરાબર. અહીંયાથી માની લો કે અહીંયા ગયો તો આટલું સ્થાનાંતર થાય. પછી પદાર્થ અહીંયા મધ્યમાન સ્થાનમાં તો અહીંયા આવ્યો તો સ્થાનાંતર આટલું છે. પાછો પદાર્થ અહીંયા આવી ગયો તો સ્થાનાંતર જે છે એ પાછું શૂન્ય થઈ જાય. અહીંયા પાછો પદાર્થ નીચે જાય છે તો સ્થાનાંતર અહીં નીચેની બાજુ આવે. આ આટલું સ્થાનાંતર, અહીંયા આટલું સ્થાનાંતર. બરાબર. એટલે મધ્ય બિંદુથી કોઈ પણ એક તરફના પદાર્થે કાપેલા અંતરને કહેવાય સ્થાનાંતર. અને સ્થાનાંતર જે છે એ સ્થાનાંતર ધન અને ઋણ, જેમ આપણે ભણ્યા હતા એમ, ધન અને ઋણ બંને સંભવી શકે છે.
અહીંયા તમે આના માટે જુઓ, માની લો કે આ બિંદુની તમે ચર્ચા કરતા હો તો y1 જેટલું સ્થાનાંતર થાય છે, આ બિંદુની ચર્ચા કરતા હોય તો y2 જેટલું સ્થાનાંતર થાય છે, અહીંયા y1 જેટલું, અહીંયા સ્થાનાંતર 0, અહીંયા આવશે -y1, અહીંયા આવશે -y2, -y1 અને પાછું અહીંયા થઈ જશે 0. અહીંયા જોવું હોય તો જો અહીંયા સ્થાનાંતર 0, અહીંયા આટલું સ્થાનાંતર આવશે, બરાબર. એ મેં નામ આપ્યું છે y1. અહીંયા આટલું સ્થાનાંતર આવશે જે આવશે y2, અહીંયા આટલું સ્થાનાંતર, પછી અહીંયા નેગેટિવમાં સ્થાનાંતર તમે જોઈ શકો છો. ઓકે, એટલે સ્થાનાંતર એટલે મધ્ય બિંદુથી કોઈ પણ એક તરફનું પદાર્થે કાપેલું અંતર. પછી સ્થાનાંતર પછી તમને આપ્યું છે કંપ વિસ્તાર. ત્રીજી જે વ્યાખ્યા છે એનું નામ છે કંપ વિસ્તાર. તો કંપ વિસ્તાર એટલે પદાર્થ એ મધ્ય બિંદુથી કાપેલું મહત્તમ અંતર, મધ્ય બિંદુથી કાપેલ મહત્તમ સ્થાનાંતર લખીએ, મહત્તમ સ્થાનાંતર, એને શું કહેવાય? કંપ વિસ્તાર કહેવાય, જેને ઇંગ્લિશમાં તમે એમ્પ્લિટ્યુડ એવું પણ નામ આપો છો. અને કંપ વિસ્તાર જે છે એને કેપિટલ A થી દર્શાવવામાં આવે છે. સ્થાનાંતર જે છે એને તમારે y વડે દર્શાવવાનું છે, પણ કંપ વિસ્તાર જે છે એને કેપિટલ A વડે દર્શાવવાનું છે. હવે જો કંપ વિસ્તાર એટલે શું? તો કંપ વિસ્તાર એટલે કે પદાર્થે મધ્ય બિંદુથી કાપેલું મહત્તમ સ્થાનાંતર. તો જો આ જે છે એ મહત્તમ સ્થાનાંતર છે, ઉપરની બાજુનું મહત્તમ સ્થાનાંતર આટલું છે એટલે કે y2. એવી રીતે તમે અહીંયા જાઓ તો નીચેની બાજુમાં મહત્તમનું સ્થાનાંતર છે y2. એટલે પદાર્થે એના મધ્ય બિંદુથી કેટલું અંતર કાપે છે, બરાબર, કેટલું સ્થાનાંતર થાય છે, પણ એ સ્થાનાંતર કેવું હોવું જોઈએ? મહત્તમ. મહત્તમ સ્થાનાંતર હોય એને કંપ વિસ્તાર કહેવાય. માની લો કે એક લોલક તમે લઈ લીધું છે અને લોલક ગતિ કરે છે, માની લો કે અહીંયા સુધી ગયું તો અહીંયાથી આટલું જે છે એ એનું મહત્તમ કંપ વિસ્તાર હોય તો એ મહત્તમ કંપ વિસ્તાર એ જ મહત્તમ સ્થાનાંતર હોય તો મહત્તમ સ્થાનાંતર એ જ એનું શું છે? તો કે કંપ વિસ્તાર. અને કંપ વિસ્તારને આપણે દર્શાવીશું કેપિટલ A વડે. કંપ વિસ્તાર જે છે એ સ્થાનાંતર ઉપરથી જ આવે છે એટલે એમ્પ્લિટ્યુડ છે એટલે એનો એકમની બધું જે સ્થાનાંતરનું હોય એ જ એનું એકમ એના લાગુ પડશે, બરાબર. ચાલો, એની પછી તમને ચોથી વ્યાખ્યા આપી છે આવર્તકાળ. એની પછીની જે ચોથી વ્યાખ્યા તમને આપી છે એનું નામ છે આવર્તકાળ. આવર્તકાળ એટલે શું? તો કે આવર્તકાળ એટલે એક દોલન પૂર્ણ થવા માટે લાગતો સમય. એક દોલન પૂર્ણ થવા માટે લાગતો સમય એને શું કહેવાય? આવર્તકાળ. અને આવર્તકાળ જે છે એને તમારે કેપિટલ T વડે દર્શાવવાનું છે. શેના વડે દર્શાવવાનું છે? કેપિટલ T વડે. હવે તમે જો એક દોલન પૂર્ણ એટલે શું? તો કે માની લો કે તમે ગોળો છે અને તમે એને દોલન આપો છો એટલે ગોળો જે છે એ પહેલા આમ ગયો પછી આમ જાય. ટૂંકમાં ગમે એક બાજુથી તમારે સ્ટાર્ટ કરવાનું. માની લો કે તમે અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરો છો તો પદાર્થ અહીંયાથી પાછો આમ ગયો અને પાછો જ્યારે અહીંયા આવે ત્યારે એનું એક દોલન પૂર્ણ થયું કહેવાય. આવી રીતે ગણતરી નથી કરવાની 1 2 3 4 એવી રીતે નહીં. અહીંયાથી તમે શરૂઆત કરો તો પદાર્થ આખું અંતર કાપીને માની લો કે અહીંયા ગયો પછી પાછો આવીને જો અહીંયા મધ્યમન સ્થાને આવ્યો, મધ્યમન સ્થાનથી પાછો અહીંયા આવ્યો એટલે એને શું કહેવાય? તો કે એક દોલન પૂર્ણ થયું કહેવાય. જો અહીંયાથી પદાર્થે ગતિની શરૂઆત કરી, ધીમે ધીમે ઉપર ગયો પદાર્થ, પછી ધીમે ધીમે પદાર્થ નીચે આવ્યો, નીચે મહત્તમ સુધી ગયો અને પાછો પદાર્થ શૂન્ય આવ્યો. જ્યાંથી તમે શરૂઆત કરી હતી પાછો શૂન્ય આવી ગયો. અહીંયા તમે જો ગ્રાફમાં અગર તમે જુઓ તો એક શૃંગ આવી ગયું અને એક આવી ગયું ગર્ત. તો આ એક શૃંગ અને ગર્ત ને શું કહેવાય? તો કે એક દોલન કહેવાય, બરાબર. જેની અંદર એક શૃંગ અને ગર્ત આવી જવું જોઈએ એને શું કહેવાય? એક દોલન. એટલે એ આખું દોલન અહીંયાથી તમે ગતિની શરૂઆત કરી અને પદાર્થ જ્યારે અહીંયા આવ્યો તે સમય એની વચ્ચેનો સમય, બરાબર, જે કોઈ લાગે એને શું કે આવર્તકાળ. અગર તમે અહીંયા ગ્રાફ ઉપરથી જોવા જાઓ તો T0 થી T8 વચ્ચેનો સમયગાળો જે છે એને આવર્તકાળ કહેવાય. પૃથ્વી જે છે એ સૂર્યની ફરતે ફરે છે તો પૃથ્વી જે છે એ સૂર્યની ફરતે ફરે છે તો એનો આવર્તકાળ જે છે એ 365 દિવસ છે. એ 365 દિવસમાં જ્યાંથી શરૂઆત કરે છે ત્યાં એ પાછી આવી જાય છે. એટલે એક દોલન પૂર્ણ કરવા માટે લાગતો સમય જેને શું કહેવાય? આવર્તકાળ. આવર્તકાળ એક પ્રકારે સમય જ છે એટલે એનો એકમ જે છે આવર્તકાળનો અગર તમારે એકમ લખવો હોય તો એનો એકમ શું થશે? તો કે સેકન્ડ, બરાબર. આવર્તકાળ જેવી જ એક બીજી ભૌતિક રાશિ છે એનું નામ છે આવૃત્તિ. આવર્તકાળ જેવી જ એક ભૌતિક રાશિ છે જેનું નામ છે આવૃત્તિ. આવૃત્તિ એટલે શું?
તો અહીંયા તમે ખાસ ધ્યાન આપજો. અહીંયા હું એવું બોલું છું કે એક દોલન, આવર્તકાળમાં એવું બોલું છું કે એક દોલન પૂર્ણ કરવા માટે લાગતો સમય, પણ અહીંયા એવું છે કે એકમ સમયમાં થતા દોલનોની સંખ્યા, એકમ સમયમાં થતા દોલનોની સંખ્યા ને આવૃત્તિ કહેવાય. અને આવૃત્તિ જે છે એને દર્શાવાય છે સ્મોલ એફ વડે. શેના વડે દર્શાવાય છે? સ્મોલ એફ. અને જો તમે એની એકમની ચર્ચા કરો તો એકમ જે છે આનું વ્યસ્ત પણ બોલી શકાય, તો સેકન્ડ ઇન્વર્સ પણ એની વ્યાખ્યા એકમ આવી જાય, અથવા તો એનો એકમ જે છે એ થશે હર્ટ્ઝ. તમે આવૃત્તિનું સૂત્ર લખો તો આવૃત્તિનું સૂત્ર F = 1/T. આવર્તકાળનો વ્યસ્ત પણ તમને આવૃત્તિ આપે જ છે. ઓકે, પણ વ્યાખ્યા તમે સમજો તો વ્યાખ્યામાં તમને શું આપ્યું છે? તો કે એકમ સમયમાં થતા દોલનોની સંખ્યા. હવે તમે જો પૃથ્વીનું ઉદાહરણ લીધું જ છે, તો તમે જો પૃથ્વી ફરતે એવું થાય છે કે એક દોલન પૂર્ણ કરવા માટે, એક દોલન માટે કેટલો સમય લાગે છે? તો કે 365 દિવસ. રેન્ડમલી આપણે લઈ લઈએ, કારણ કે 366 ક્યારેક ક્યારેક હોય છે લીપ યરમાં. તો એક દોલન પૂર્ણ કરવા માટે જે સમય લાગે એને આવર્તકાળ કહે. પણ એકમ સમયમાં જે દોલન થાય, તો એકમ સમયમાં દોલન માટે મારે શું કરવું પડે? 365 અહીંયા છેદમાં લઈ જવા પડે. તો 1/365 બરાબર શું આવી ગયું? તો કે એક દિવસ આવી ગયું. તો કે એક દિવસમાં પૃથ્વી જે છે એને કેટલું પરિભ્રમણ કર્યું હોય, બરાબર, સૂર્યની ફરતે, એને શું કહેવાય? તો કે એ પર્ટિક્યુલર આવૃત્તિ કહેવાય. શું કહેવાય? આવૃત્તિ. જેને શેના વડે તમારે દર્શાવવાનું છે? સ્મોલ એફ વડે તમારે દર્શાવવાનું છે. એકમ સમયમાં થતા દોલનોની સંખ્યા. એકમ સમયમાં, એક સેકન્ડમાં કે એક દિવસમાં કે એક મિનિટમાં કેટલા દોલન પૂર્ણ થાય એની સંખ્યા, જેને શું કહેવાય? તો કે આવૃત્તિ. ચલો નેક્સ્ટ આપણી પાસે છે કોણીય આવૃત્તિ. 5મો નંબર થઈ ગયો. 6ઠ્ઠો નંબર આપણી પાસે છે કોણીય આવૃત્તિ. તો કોણીય આવૃત્તિ એટલે શું છે? કોણીય આવૃત્તિ એટલે કોણીય આવૃત્તિને એ લોકો દર્શાવે છે ઓમેગા વડે. ઓમેગા એટલે થશે 2πf. તમારે કંઈ નથી કરવાનું. તમારી જે આવૃત્તિ જે છે, આવૃત્તિના 2π ગણાને, જે આવૃત્તિ જે છે એ આવૃત્તિના 2π ગણાને શું કહેવાય? તો કે કોણીય આવૃત્તિ કહેવાય. ઓકે, અને એકમ જે છે એ રેડિયન બાય સેકન્ડ એનો એકમ છે. કારણ કે ઓમેગાની જગ્યાએ આ એફ છે, તો એફની જગ્યાએ શું લખી શકો? ટી લખી શકો. એટલે ઓમેગા = 2πf હોય તો એની જગ્યાએ શું થઈ જાય? તો કે 2π/t થઈ જાય. 2π એટલે તો ખૂણો છે અને ટી એટલે કે સેકન્ડ છે. તો એકમ જે છે એ એકમ જે છે એ થઈ જાય રેડિયન બાય સેકન્ડ. કે આ થઈ ગયું કોણીય આવૃત્તિ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે અમુક બેઝિક વ્યાખ્યાઓ છે, આ ચેપ્ટરની શરૂઆત કરતા પહેલા બેઝિક વ્યાખ્યાઓ જે છે આપણી ક્લિયર હોવી જોઈએ. આ બેઝિક વ્યાખ્યાઓ મેં અત્યારે તમને લખીને સમજાવી છે. તમે એકવાર રિવાઇઝ કરી લો, પછી આપણે આગળ જઈએ. હજી આમાં આલેખ અને સ્થાનાંતર વાળો કોન્સેપ્ટ બાકી છે, પણ આજના માટે તમે આટલું રાખો, એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. ઓકે, જોઈ લો.